جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ بھی زمانہ گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، اپنوں کا فسانہ بھول گئے، اپنوں کا فسانہ۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے شیطان تخت تے بہندا ہے، وہ دے شتونگڑے آندے نے، انہوں نے پوچھتا کی کیتا جے سناؤ، وہ آندہ یہ لڑائی کرائیے، خوش ہو کے بڑا بٹھا دیندہ ہے، تو کی کرایا میں شراب پہ آئی بٹھا دیندہ ہے، تو کی کرایا میں زنا کرایا بٹھا دیندہ ہے، تو کی کرایا میں جھوٹ بلائے نے قتل کروائے نے بہا دیندہ ہے۔ شیطان دا ایک چیلا آندہ ہے میں کام میں ہو جا کر کے آیا وہاں آخر تے، تو کی کیتا ہے؟ وہ آندہ ہے ایک مڈا پڑھن پہ جاندہ سی، حدیث دی کتابوں نے سینے لائی سی، اللہ دا قرآن انہیں سینے لایا سی، میں انہوں ورگ لایا ہے، میں انہوں دین تو پیچھا کرن دی کوشش کیتی ہے۔ شیطان اٹھ کے کھڑا ہو کے دا استقبال کر دے تو انہوں سینے نہ لاندہ پہ، انہوں آدھا سارے تو وڈا کام تو کر کے آیا میں۔ پتہ چلیا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شیطان خوش ہوندہ ہے؟ اس واسطے کہ ہزاراں عابد ہون عبادت گزار نمازاں پڑھنے والے، انہاں تو شیطان نہیں ڈردہ جنہ شیطان عالم دین تو ڈردہ ہے۔ کس واسطے؟ اے بندہ گمراہ ہویا تے عالم دین نے اس بندے دی صلاح کر دینی ہے، اے دا عقیدہ درست کر دینا ہے، اس واسطے ڈردہ ہے۔ اور عزیزان گرامی عالم دین دی نسبت کی مانی رہا دی کی ملتا ہے؟ دوسری حدیث پاک سماعت فرماؤ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قیامت دا دل لگ جانا ہے، نفسہ نفسی دا عالم ہونا ہے۔ فرماتے ہیں ایک بندہ ترازو تے اعمال تل رہے ہیں، کی ہو رہا ہے ترازو تے اعمال؟ بولو بولو کی ہو رہا ہے ترازو تے اعمال؟ اعمال نامہ تلنا ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح، تلنا ہے ہر ایک دا اعمال نامہ تل رہا ہے۔ آؤ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، اعمال نامہ تل رہا ہے ایک بندے دا، اعمال نامہ جدو فرشتیاں تول لیا کی ویکھیا ہے؟ ادھے گناہ زیادہ نہیں بلکہ ہے نہیں گناہ نہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کر دے نہیں ہے ہی گناہ نے، نیکی ایک بھی نہیں۔ وہ دے نامہ اعمال وچ کدے شراب پینا ہے، کدے جھوٹ بولنا ہے، کدے قتل کرنا ہے، نمازاں نو چھڈنا ہے، زکات نو چھڈنا ہے، عشر دا انکار کرنا ہے، سارے گناہ دے نامہ اعمال دے اندر نے۔ اللہ دے فرشتے کہندے نے چل بھئی تیرا جتھے ٹھکانہ ہے، اللہ کریم نے جڑا ٹھکانہ تینوں دیتا ہے کیڑا ٹھکانہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ فرماتا ہے ڈر جو سگ تو جدا بالن انسان تے پتھر ہونے نے، انسانہ نالو اگ بالی جانی ہے جہنم دی اگ، وہ انسانہ تے پتھرہ نال جلائی جائے گی۔ سنو مسلمان بھائیو، اللہ دا قرآن بیا پیش کرنا میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ہو یہ درجڑے ویلے امام غزالی رحمت اللہ علیہ روایت لے آئے نے اپنی کتاب دی اندر، آپ فرماتے نے جڑے ویلے جہنم نو بندہ ٹر پوے گا، ان اللہ دی شان ہے واللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ دی شان ہے یا اللہ دلاں میں اٹھن والے خیالاں تو واقف ہے۔ اللہ دلاں میں اٹھن والے، بولو دلاں میں اٹھن والے، اللہ واقف ہے، ہر شے نو جاندا ہے۔ رب فرمائے گا یا جبریل یا اللہ حکم ہوئے، اللہ فرمائے گا جا فرشتے ہاتھ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں لا کے جہنم نو ترو کے لے جاندے پے نے، انہاں نو کھڑیاں کر دے بندے نو پوچھ یا اللہ کی پوچھاں؟ حدیث وہونا میرا کام ہے، منونا نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے دین دا چوکیدار ہوندی حیثیت دے نال اہل سنت و جماعت دی ترجمانی کردیاں ہویاں، اہل سنت و جماعت دے علماء دا تحفظ کردیاں ہویاں میں عرض کرنا چاہنا تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین یا اللہ کی آنکھاں فرمایا بندے نو ڈاک روک، یا رب العالمین کہنا کی یہ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا بندے نو پوچھ دنیا تے تینوں میں بھیجیا
दुनिया ते तेनू भेजिया वे, दस ते सही तेनू बड़िया बड़िया अल्लाह ने नेमतां दित्तियां ने, अल्लाह ने बड़े बड़े नेमतां दे नाल तेनू नवाजिया वे। दस अल्लाह ने तेनू औलादे नरीना भी अता कीती। दस ते सही तू किसे अपने मुंडे नू अल्लाह दे कुरान दा आलिम बनाया है? आलिम बनाया ही को मुंडा? आखेगा नहीं, मैं तो बस PhD दे शौक च रहा वा, मुंडा मास्टर बन जाए। मैं आलिम नहीं बनाया। मैं मुंडे नू आलिम, बोलो सही, मैं मुंडे नू आलिम, मैं आलमे दीन नहीं बनाया। मैं ते कॉलेज यूनिवर्सिटी का शौकीन सा, उसे पासे रहा वा। मुंह देख लिया है आईने में, पर दाग ना देखा सीने में, पर दाग ना। अल्लाह वास्ते ही बोल पाओ। मुंह देख लिया है आईने में, पर दाग ना देखा में, पर दाग न देखा। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए, खुद होश में। और जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, हम वो भी ज़माना भूल गए, हम वो भी ज़माना। और जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, हम वो भी ज़माना गए। गैरों की कहानी याद रही, अपनों का फसाना भूल गए, अपनों का फसाना। मुसलमाना तेरे हथ विच सहाबा इकराम दा इश्क कुरान वेखना चाहता सी, तेरे हथ विच अल्लाह दा कुरान ते मुस्तफा जाने रहमत दा फरमान वेखना चाहते सन। जनाबे सहाबा इकराम ने विद्वान, तू ए नहीं पकड़िया, तू की फड़िया है? मोबाइल फड़ के ते विच कंजरियां दा नाच वेख्या ही, मोबाइल फड़ के विच गाने वेखे नहीं, मोबाइल फड़ के विच बेहयाई और बुराई वेखी आ, मोबाइल फड़ के उच्चे उत्ते बेहयाई ते बुराई फैलाई आ। याद रख, जेड़ा गाना अपलोड कर देना है, मौत आ गई, ये गाना तेरे वास्ते वबाले जान बन जाएगा। मेरे नबी इमामुल अंबिया ने फरमाया, गाना ज़ना दी पहली सीडी है। अपनी आखरत नू याद रखो, जेड़ा गाना है ना, ज़ना दी पहली सीडी, एडा वड्डा गुनाह है। अस्तगफिरुल्लाह। कि साडे मुसलमानां दे बाल है, कुरान दे नेड़ेओ नहीं लंघदे। साडे मां प्यो भी माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह ने, स्कूले ना जावे ते मार मार हड्डियां तोड़ देनी मसीत। कोई नहीं पप्पू दी मां, कोई नहीं, गल कल चला जाएगा, कोई नहीं, गल कल चला जाए। ओए तेरे को डिग्रियां भी होन ते रब दी कसम, एक डबल MA दी डिग्रियां लैके मुंडा कबर ते खलो के आखे, या अल्लाह जो मैं पढ़िया मेरे अब्बे दी रूह नूं बख्श लै, अपने ईमान नाल दसी फायदा होएगा? बोलो ते सही, फायदा होएगा? अगर कुल हु अल्लाहु अहद दी सूरत पढ़ के तोतली जुबान नाल भी आखे, या अल्लाह बख्श ला, अल्लाह 10 सपारियां दा सवाब रूह नूं पहुंचा छड़दा है। ओए नाम ही पढ़े, नाम ही पढ़े, अजे आलमे दीन बन रहा है, अजे कुरान दा हाफिज बन रहा है। अजे मुसलमानों अपने अंदर दीनी गैरत पैदा करो, दीनी गैरत पैदा करो, दीन वालियां दा मजाक ना उड़ाओ, वगरना ये वबाले जान बन जाएगी बात। कबर दे कोलों लंघ जाए ना, कब्रस्तान दे कोलों, इथों मुंडा जा रहा है किसी काम ते पढ़दा कुरान है, हदीस दा सबक पढ़ने वाला है, कब्रस्तान दे राह दे उत्तों लंघदा पिया है। मुहम्मद मुस्तफा इस्लाम दा रब फरमांदा है, फरिश्तेओ 40 दिनां वास्ते कबरां दा अजाब चुक लो। सुभान अल्लाह। ओ किथे बोलना जे, आखो सुभान अल्लाह।
40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ। या अल्लाह की वजह है ये बैठा नहीं, दुआ नहीं मंगी, इस मुकाम ते ने कुरान नहीं पढ़िया, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। अल्लाह फरमादा तुहानू नहीं पता ये ओ जे जिदे पैरां थल्ले मैं हुक्म देना फरिश्तियों नूरी पर बिछाओ, ये मेरा कलाम ते मेरे मुस्तफा दी जुबान सीखण वास्ते जांदा है। अजे आलिम नहीं बने, अजे हाफिज़े कुरान नहीं बने, अजे कारिए कुरान नहीं बने, अजे इलम पढ़न जा रहा है। ओ यारो जेड़ा इलम पढ़न जा रहा है ओदे पैरां दे निशानां नू अल्लाह इन्ना पसंद करदा है, ओदे पैरां नाल लगन वालियां जुतियां दी मिट्टी नू अल्लाह इन्ना पसंद करदा है, कब्रिस्तान दे कोलों लंघ जावे अल्लाह फरमांदा 40 दिनां वास्ते अजाब उठा लो। ए माजे फते छीदे दी गल नहीं है, तेरे ते मेरे मुहम्मद मुस्तफा दा सच्चा फरमान है। 40 दिनां वास्ते जिदे कदम लगन नाल अजे आलिम नहीं बनया, जो बन गया फिर की मुकाम होएगा। ते जेड़े कब्रिस्तान च आलमे दीन सुता होवे, हाय जेड़े कब्रिस्तान च हाफिज़े कुरान सुता होवे, मिजार होवे हाफिज़े कुरान और आलमे दीन दा, उस कब्रिस्तान दा की मुकाम होएगा। मैं अर्ज करना चाहना वा अपनी औलादा नू कुरान सिखाओ। मौला अली शेर खुदा फरमान 3 चीज़ां सिखाओ अपनी औलाद नू, हर रोज सिखाओ। अपने नबी पाक अलैहि सलाम दी मुहब्बत सिखाओ, सरकार दी अहले बैत दी मुहब्बत सिखाओ, अल्लाह दा कुरान सिखाओ। अल्लाह दा ओ मुंडे रब ने दिते ना 4-5, एक नू दीन दा आलिम बना ला। ताने मैंने तो ना डर कि मौलवियां दा हाल की हुंदा है। इत्थे खुदा दी कसम वारी तुहाडी है ते अगे वारी साडी होनी इंशाअल्लाह। हदीसां पढ़ के मैं दसना पिया, अगे वारी साडी होनी, बारो वारी है ना सौदा। अज तुहाडी वारी है, कल साडी वारी होनी है। पाक नबी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे दीवाने सुनो, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते ने जिबरील अमीन अल्लाह दे हुक्म दे नाल आके उस बंदे नू पुछणगे, दस बई तेनू अल्लाह मुंडे दिते, नेमत दिती, औलादे नरीना अता कीती, दस ते सही किसे मुंडे नू आलमे दीन बनाया? उन्हें कहा ना ना मैं नहीं बनाया। अल्लाह फरमाएगा इनू पुछ, चल आलमे दीन ते नहीं बनाया, तेनू जो मुंडे अता फरमाए सन, औलाद दी नूरीना औलाद अता की थी, किसे एक मुंडे दा ना किसे आलमे दीन दे ना ते रखे आई नहीं जी। मैं तो डिस्को ना तलाश करता रहा, मैनू की सी इन्हां नावां नाल, मैं ते ना ही होर ही रखे ने, अजीब अजीब ना रखे ने। अल्लाह फरमाएगा छड़ दे इस गल नूं, जिबरील इनू अगे पुछ। या अल्लाह होर की पुछां? इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते ने अगे पुछ। हदीस है इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दी, इस बंदे नू पुछ, तेनू मैं दुनिया ते इज्जत ते शोहरत अता की थी, तेरा एक नाम सी, बड़ियां बड़ियां दावतां ते खाने खान वास्ते जाना से, बड़े बड़े जनाबे वाला दस्तरखान तेरे वास्ते लाए जाते सन, कदी वलीमे की सूरत के अंदर, कदी किसी सूरत के अंदर तेरियां दावतां होंदियां सन। दस ते सही किसी ऐसे दस्तरखान तो तू कदी खाना खाता है जिथे मेरे मुहम्मद दे दीन दा आलिम भी खाना खांदा होवे? उन्हें कहा ना जी ना, ये भी कदी नहीं होया। जिबरील इनू ये पुछ, अच्छा ना इन्हें मुंडा आलिम बनाया, ना आलमे दीन दे ना ते ना रखिया, ना ही इन्हें आलमे दीन दे नाल खाना खाया। इनू अगली गल पुछ। या अल्लाह की पुछां? अल्लाह फरमाएगा इनू ये पुछ के किसी आलमे दीन नाल इन्हें दोस्ती रखी सी? ना ना या अल्लाह मेरी बदमाशां नाल, ठग्गां नाल, चोरां नाल, भैड़ियां बंदियां नाल मेरा बहन उठन सी, मैं आलमे नहीं, मैं ये कम नहीं किया। हुण उत्थे झूठ ते बोलना ही नहीं, बोलिया जाना ही नहीं। अल्लाह फरमाएगा ये भी छड़ दे। जिबरील इनू आखिरी गल ये पुछ कि क्या तेरा किसी ऐसे बंदे नाल वास्ता है सी, ऐसे बंदे नाल यारी दोस्ती है सी कि जिदी अगों आलमे दीन नाल यारी दोस्ती होवे? हदीस सुना रहे नबी पाक इस्लाम दी हदीस दा मफहूम। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हदीस ले आए ने अपनी किताब के अंदर, फरमाते ने जिबरील अमीन फरमान के दस बई कोई यहो जिहा बंदा जिदे नाल तेरा वास्ता भी होवे, अगों उस बंदे दा याराना कुरान पढ़ने वाले नाल होवे, उस बंदे दी दोस्ती मुस्तफा दा दीन दसन वाला ओदे नाल होवे। ओ बंदा सोचदा सोचदा आएगा इस मुकाम ते कहेगा, हाँ ऐ जिबरील अमीन मैनू याद आया एक बंदा इहो जिहा भी उस जहान दे उत्ते मेरे नाल है सी, तल्लक दोस्ती मेरे नाल है सी, जेड़ा बंदा अगों आलमे दीन नाल तल्लक रखन वाला। एक दिन इहो जी बात होई, मैं पूछया भाई कित्थों आया वे? सलाम दो
وہی پوچھیا کتھوں آئے؟ اے جی فلانے علامہ صاحب جڑے او فلاں جگہ تے گئے سن میں انہاں دے نال گیا سا۔ اے کیڑے علامہ صاحب؟ اے فلانے علامہ صاحب تقریر کرنے واسطے گئے، دین مصطفیٰ دی تبلیغ کرنے واسطے گئے، میں نال گیا۔ اس بندے نے مینوں کدے کدے اس عالم دین دیاں گلاں سنانیاں۔ محمد عربی علیہ السلام دا رب فرمائے گا اے جبریل یا اللہ حکم ہوئے، اللہ فرماندا ہے جبریل انہاں فرشتیاں نوں کہے ہتھ کڑیاں وی کھول لو، پیراں چوں زنجیراں وی کھول لو، میں گناہاں دے نال نوں معافی تے نہیں سی دینی، اے دے گندے گناہ جڑے نے انہاں دی وجہ تو جہنم دا ایندھن بناونا سی، پر میں اس بندے دے نال دا تعلق ہے جدا دین دے عالم نال تعلق، اس بندے نال دا واسطہ جدا عالم دین نال دوستانہ سی، تعلق سی، دوستانہ ماحول سی، جا میں اپنے عالم دین دی نسبت دے نال اینو جنت عطا فرمائی۔ جنم دے بوئے گو مڑ پائے گا کس واسطے؟ ڈائریکٹ عالم دین نال تعلق نہیں، ڈائریکٹ دین پڑھاؤن والا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صدا بلند کرنے والے دے نال ڈائریکٹ تعلق نہیں، تعلق کدے نال ہے؟ وچ ایک بندہ ہو رہے او دا تعلق عالم دین نال ہے، اے دا تعلق اس بندے نال ہے، اینے او دے کولوں گلاں سنیاں عالم دین دیاں، او دے کولوں تعریفاں سنیاں عالم دین دیاں۔ یار ساڈے امام صاحب قرآن پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، ساڈے امام صاحب کیا بات ہے جناب، ساڈے علامہ صاحب محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث پڑھاتے ہیں سبحان اللہ، بڑا سونا جمعہ پڑھاتے ہیں سبحان اللہ، اے گلاں او دے کولوں میں سنیاں سن تے جدوں سنیاں سن میرا تعلق او دے نال جدا اگوں عالم دین نال، اللہ فرماتا ہے جا اس سے نسبت دا صدقہ میں تینوں معاف کیتا ہی، اس سے نسبت دا صدقہ معاف کیتا تے تائیاں نے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں یاریاں، چنگیاں چنگیاں لالو یاریاں، اے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، مشکلاں آسان ہو سن ساریاں، بھئی مشکلاں آسان، چنگیاں وچ صفتاں جو نظر آندیاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں، بھئی عادتاں چنگیاں۔ اچھا اپنے ایمان نال دسو معاشر دے میدان وچ جتھے قرآن آندا ہے ماں نے نیکی نہیں دینی، باپ نے نیکی نہیں دینی، سجنا ساتھیاں منہ پھیر جانے نے، اوتھے نسبت کدی کم آئی؟ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، نہ اسی سگرٹ پیے، نہ اسی چرس پیے، نہ اسی شراب پیے، نہ اسی بوٹی پیے، اکو ہی نشہ ہے مصطفیٰ دی غلامی دا، اکو ہی نشہ ہے مصطفیٰ دی ختم نبوت دے تحفظ دا، اکو ہی نشہ ہے مصطفیٰ جان رحمت دے صحابہ دی ناموس دا تحفظ کرن دا، اکو ہی نشہ ہے مصطفیٰ جان رحمت دی امت دے اولیاء دی ناموس دا عزت دا پہرا دین دا، اکو ہی نشہ ہے اللہ دے قرآن پڑھن دا، محمد مصطفیٰ دے فرمان پڑھن دا۔